গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অপর্ণা রায় ব্লগ। তোমরা সবাই কেমন আছো বন্ধুরা? সকল বন্ধুরা ভালো আছে, সুস্থ আছে, আর আমরাও ভালো আছি। তো দেখো, আমি একটা সিম্পল কুর্তি পরেছি। তো একদিকে যাব, তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, কোথায় যাব সেটা শেয়ার করব। এর আগের ভিডিওতে তোমরা দেখলে একটা ছোট্ট বাচ্চার জন্য ড্রেস কিনেছি, তো সেইটা আবার চেঞ্জ করে নিয়ে এসে ওর পাপাকে বলেছি চেঞ্জ করে নিয়ে এসো, কারণ 2 বছরের বাচ্চা তো যদি ছোট হয়ে যায় তো তারপরে চেঞ্জ করে ওর পাপা এক সাইজ বড় নিয়ে এসছে পিঙ্ক কালারের, সেটাও শেয়ার করছি তোমাদের সঙ্গে। আর কোথায় যাচ্ছি সেটাও শেয়ার করব, তোমরা কেউ স্কিপ করো না, সবাই সঙ্গে থাকো। ছোট্ট একটা ভিডিও আমার, এই ভিডিওর সাথে থাকো তোমরা সবাই বন্ধুরা। তো চলো তাহলে, আর একটু রেডি হওয়া বাকি আছে ওর বাবুর আর ওর পাপার, তারপরে আমরা বেরোবো। তো বন্ধুরা, টাইটেল আর থাম্বেল দেখেও নিশ্চয়ই বুঝতেও পেরেছো। তো দেখো, ড্রেসটা চেঞ্জ করে পিঙ্ক কালারেরটা নিয়ে এসেছিলো আমার হাজব্যান্ড, তো আমরা এখন চলে এলাম ওদের বাড়িতে। তো লাইটও নেই এখানে, না লাইটের প্রচণ্ড পরিমাণে প্রবলেম হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে। এদের এখানে এতটা লাইট যায়, মানে দিনের বেলা 24 ঘন্টার মধ্যে 12 ঘন্টা থেকে 13-14 ঘন্টায় লাইট থাকে না। কাল তো সারা রাত ছিল না। তো আমাদের তো ইনভার্টার আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যাদের নেই তাদের খুব অসুবিধা। তো এসে দেখি ওর মা ওরা কিছুই রেডি করেনি, মানে রেডি হয়নি, রান্নাও করেনি, শুধু টিফিনটা বানিয়ে রেখে দিয়েছে। বানাচ্ছে আর কি, মানে শেষের মুহূর্তে এসেছি। তো এখন বাচ্চাকে রেডি করবে, নিজে রেডি হবে, তারপর কেক কাটবে। এদিকে আমার সকালবেলা আবার না ভোর ভোর উঠতে হবে। তো খারাপ লাগছে एसे देखे যে এতটা लेट हो गया, कब हम लोग पहुँचेंगे। और वो लोग बोल रही थी थोड़ा हिंदी में भी बात करो कभी कभी, तो इसीलिए थोड़ा हिंदी भी बोल लेती हूँ, टूटा फूटा हिंदी। तो अभी ब्रेड बना रही थी, सैंडविच, और सो मतलब सैलड डाल के, और समोसा बनाया घर में, और बर्फ़ी बनाया, लौकी का बर्फ़ी बनाया, और एक दूसरा टाइप का मिठाई बनाया, और क्या बनाया, और समोसा बनाया। तो ये सब है ना, वो खुद ही बर्थडे में, लड़की का बर्थडे है तो लड़की का मम्मी बनाएंगे ना, तो बातों बातों में मैं बोल भी दिया, आप लोगों को पता भी चल गई। आज बर्थडे है चित्रा का, इनका लड़की का, मेरा हस्बैंड का मतलब ऑफिस का ही कॉलीग है, तो इसीलिए उसका 2 लड़की है। देखो, 2 लड़की का ये फ़ोटो भी डाल दिया केक में। तो छोटा लड़की का बर्थडे है, 2 साल का लड़की है। तो बच्चे को तो ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, पता नहीं फिर कमेंट बॉक्स ऑफ रहेगा क्या नहीं। तो जो भी हो, अभी केक आ गया, तो अभी दिया लगा रही है उसको मम्मी। अभी टीका लगा के फिर केक कटिंग करेंगे। छोटा बच्चा है ना, वो केक भी कटिंग नहीं कर पा रही थी, उसका बहन ही कर दिया था। वो ऐसे ही खड़ा था। तो देखो, 2 बहन है ये। तो उसको मम्मी इधर है, टीका लगा रही है, बड़ी को पहले फिर छोटी को लगा रही है, छोटी का बर्थडे है तो इसीलिए। तो केक कटिंग हो गई, उतना नहीं दिखाया। और इधर देखो, मेरा हस्बैंड और उसका फ्रेंड दोनों बात कर रही थी, मिल मतलब फ़ोन में लगे रहे ये लोग। और बच्चे लोग आया, 2-4 और बच्चे लोग आया, बाबू भी था। अरे ये देखो, चित्रा का पापा है और ये मम्मा है। और ये देखो टिफ़िन में क्या क्या दिया, लौकी का बर्फ़ी, समोसा, मीठा, केक, सैंडविच, ये सब दिया। तो ये सब, फिर मिल्क शेक भी दिया था, तो मैंने उतना वीडियो भी नहीं किया, क्योंकि मतलब क्या है ना, लाइट नहीं है ना, उनके घर में भी लाइट नहीं है, और इन्वर्टर का कनेक्शन भी ज़्यादा नहीं लगाया इधर उधर। तो इसीलिए मतलब अंधेरा अंधेरा था, वीडियो भी अच्छा नहीं आया, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा इसीलिए। और এটা দেখো, যেটা গ্রিন, এটা হচ্ছে বরফি, লকির বরফি। আর এই দেখো সমোসা, এই যে মিঠাই গজার মতো বানিয়েছে। আর এইদিকে খাওয়ার পরে, টিফিনে খাওয়ার পরে না, সবার পেট এত ভরে গেছে, সবাই বলছে আর খাবো না। তো আমি বললাম সবাই একটা করে খাও, এত কষ্ট করে ও মানে বানাচ্ছে। তো তারপরে কুলচা বানাচ্ছে দেখো ও। আর এই চিত্রার মা না আজকে উপোস রয়েছে, সারাদিন খায়নি কিছু। আজকে জিতা অষ্টমী, তো এদের মধ্যে জিতা অষ্টমীর পালন করে। কাল আবার পুরোটা দিন জল খেতে পারবে না, পরশুও থাকবে, পরপর 3 दिन। तो फ़ोटो मतलब मैं वीडियो ले रही थी, वो थोड़ा पोज़ मार रही थी, और मैं बीच बीच में इन लोगों को खाना दे रही थी। एक एक सब लोगों ने एक एक कुलचा खाया, और थोड़ा सा चिली पनीर बनाया था, और ये बनाया था दाल, मटर दाल जलब वाला वो बनाया था, सब्ज़ी बनाया था। तो थोड़ा थोड़ा करके सबको दिया, थोड़ा थोड़ा खाया। फिर वो लोगों ने खाने के बाद मैं खा लिया। देखो, मैं एक कुलचा लिया और थोड़ा सा चिली पनीर लिया था। मेरे को चिली पनीर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखो, छोला चना है, मैं नहीं खाया। मेरे को चिली पनीर भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, इसीलिए खा लिया। जो भी हो, तो वो बहुत अच्छा बनाता है कुलचा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है, पिज्ज़ा जैसा लगता है। मेरा बाबू भी इंजॉय किया, मेरे बाबू तो सब्ज़ी के बिना ही खा लिया था पूरा। तो
অন্ধকার তো অন্ধকারে ভিডিওগুলো সেইভাবে আসেনি আর ভালোও লাগেনি। অ্যাকচুয়ালি কি অন্ধকার থাকলে বাচ্চারাও মজা করতে পারে না, তবু যেটুকু পেরেছিল। মাঝে একবার লাইট এসেছিলো যাচ্ছিলো, তারপরে আমি খেতে বসে গেলাম। ওদের খাবার দেওয়ার পরে ওর মা তো আর খাবে না, ওই জন্য ভালো লাগেনি। যদি ওর মা খেত সাথে একসঙ্গে খেতাম মজা লাগতো, তো ও তো আর খাবে না। যাই হোক, তারপরে ছাদে একটু ঘোরাফেরা করলাম আর এইদিকে আমি একটু খাচ্ছি আর ওর মা আমার পাশে বসে রয়েছে। ওরও না কষ্ট হয়ে গেছে, কারণ কি এই যত মিষ্টি মন্ডাই যত টিফিন না কোনো কিছু দোকান থেকে কিনে আনিনি, সব কিছু ও নিজে হাতে বানিয়েছে। তো কতটা কষ্ট হয়, তারপরে ডেকোরেশন করা এগুলো সব নিজে করেছে। ওর বর অফিসে ছিল, তো একা একা করেছে, সেটাই আমাকে বলছিল। আর আমি বলছিলাম, বাবা দাদা আসেনি, তোমার একা একা কষ্ট হয়েছে? বলছে হ্যাঁ, খুব কষ্ট হয়েছিল বেলুনগুলো ইয়ে করতে। তারপরে দেখো ছাদের থেকে ওদের ইয়েটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে, নিচে অন্ধকার, মানে চারিদিকে অন্ধকার। এই যা যেখানে যেখানে লাইট আছে না, এগুলো সব ইনভার্টারে চলে না, কিন্তু কোনো জায়গায় লাইট নেই। কি সমস্যা, মানে কি বলবো আর। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। তারপরে ও বলছে কি, তুমি একটা কুলচা আর একটুখানি পোলাও আর একটুখানি চিলি পনির নিয়ে যাও, সকালবেলা খেয়ে নিও যাও। ঘুম থেকে উঠে তো একটুখানি দিল, আমি অল্প কিছু নিয়ে এলাম, বেশি আর আনিনি। কারণ শুধু শুধু এনে নষ্ট হবে। চিলি পনির আমার ভালো লাগে না সত্যি, ওই সস দিয়ে বানায় তো, ওই কারণে আমার পছন্দ হয় না। এমনি পনির এমনি রান্না করলে তাও ভালো লাগে। তো তারপরে দেখো ছাদে ঘোরাফেরা করছিলাম, আমরা এখন বাড়ি আসবো। এদিকে বাবু আবার ছোটাছুটি করছে ওর মেয়ের সঙ্গে, বা আমার বাবু আবার খুব খেলাধুলো করে। তো তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আমি জানি তোমাদের ততটা ভালো লাগবে না হয়তো, কারণ অন্ধকার অন্ধকার তো ভালো করে ভিডিও করা যায়নি, অসুবিধাও হচ্ছিলো। তো আমরা তারপরে দেখো ওদেরকে টাটা গুড নাইট বলে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম, বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। এখন বাজে রাত 10:30। তো সবার ভিডিও দেখতেও অনেকটা লেট হয়ে গেল, কারণ অনেক রাত হয়ে গেছে। তো এখন বাড়ি গিয়ে সবার ভিডিও দেখতে হবে, এডিট করতে হবে, অনেক কাজ আছে আমার। সত্যি ইউটিউব করে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভিডিও ভিডিও করে সারাদিন। তো যাই হোক, ভিডিওটা আর বড় করছি না। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আর আজকের মতো আসি। আর এত সময় ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা। আর নতুন বন্ধুরা ভিডিওটা দেখলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা। টাটা, গুড নাইট।